प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आधुनिक कविता महाजात्रा सप्तम सर्ग अमर सिंह उद्बोधन संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर दशम पत्र चतुर्थ एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु दशम पत्र प्रथम एकक सारला महाभारत, द्वितीय एकक भागवत 24 गुरु प्रसंग एवं तृतीय एकक दीनकृष्ण दासंक रसकलल प्रथम छांद और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छांद संपर्क में आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी तो लिंक रे क्लिक करी देखी नेबे। तो आज आम आधुनिक कविता महाजात्रा सप्तम सर्ग संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो सेमिस्टर रे आमर जेमती प्रश्न आसे कि महाजात्रा काव्यरु कविंक जातीयता बोधर परिचय दियो किंबा महाजात्रा सप्तम सर्ग अवलंबन रे कविंक जातीयता बोधर आलोचना कर। तो से संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। ऊनविंश शताब्दीर द्वितीय भागरे कविवर राधानाथ स्वकीय विशेषत्व आधुनिक ओडिया साहित्य रे स्वर्णाभ मुद्रांक अंकन करिछंती। चिलिका और महाजात्रा पूर्वरु से बहु काव्य कविता लिखि आधुनिक ओडिया साहित्यर भित्ति स्थापन कर सारी मध्य तांको जाति विद्वेषी भाव में समालोचना करा जाइथिला। एहार से मौन प्रतिवाद कले चिलिका और दरबार काव्य रे, किंतु महाजात्रा रे से देखई देले तांकर महाभारतीय जातीय भाव को। तो ऊनविंश शताब्दीर द्वितीय भागरे कविवर राधानाथ स्वकीय विशेषत्व आधुनिक ओडिया साहित्य रे स्वर्णाभ मुद्रांक अंकन करथिले। तो चिलिका और महाजात्रा पूर्वरु से बहु काव्य कविता लिखि आधुनिक ओडिया साहित्यर भित्ति स्थापन कर सारी मध्य तांको जाति विद्वेषी भाव में समालोचना करा जाइथिला। तो ताहार से मौन प्रतिवाद करथिले चिलिका और दरबार काव्य रे, किंतु महाजात्रा रे से देखाई देइथिले तांकर महाभारतीय जातीय भाव को। तो तांकर जो भारत प्रति जातीय भावना रहिथिला तो ताहाको से महाजात्रा काव्य रे देखाइथिले। मनुष्य जीवनर संघात और संघर्ष को से वास्तववादी दृष्टिकोण रूपायित करि जाइछंती। कविवर राधानाथ समकालीन समयर प्राणस्पंदन को महाजात्रा रे करिछंती मर्मरित। ए प्राणस्पंदन केवल ओडिशार नुहे समग्र भारतवर्ष रे ए प्राणस्पंदन। महाजात्रार सप्तम सर्गरे थिबा अमर सिंह उद्बोधन प्रसंग रे राधानाथंकर जातीय बोधर उक्त परिप्रकाश घटिछि। तो मनुष्य जीवनर जो संघात और संघर्ष को राधानाथ राय वास्तववादी दृष्टिकोण ही रूपायित करिछंती। तो तांको समयर जो प्राणस्पंदन महाजात्रा रे करिछंती मर्मरित। तो ए प्राणस्पंदन केवल ओडिशार नुहे समग्र भारतवर्ष रे ए प्राणस्पंदन। तो महाजात्रार सप्तम सर्गरे थिबा अमर सिंह उद्बोधन प्रसंग रे राधानाथंकर जातीय बोधर उक्त परिप्रकाश घटिछि। अमर सिंह उद्बोधन भितरे सते जेपरी जातीयतावादी कवि राधानाथ उद्बोधन देइअछंती एही पराधीनग्रस्त भारतीय मानकु। तो महाजात्रार सप्तम सर्ग जो अमर सिंह उद्बोधन रही तो सही प्रसंग रे ही राधानाथ राय जातीय बोधर परिप्रकाश करिछंती। तो अमर सिंह उद्बोधन भितरे सते जेपरी जातीयतावादी कवि राधानाथ उद्बोधन देइछंती भारतीय मानकु बा एही पराधीनग्रस्त भारतीय मानकु।
ହିନ୍ଦୁ କୁଳତିଳକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କନୌଜ ଅଧିପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ଯବନରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ନିଧନ ସକାଶେ। ତ ହିନ୍ଦୁ କୁଳତିଳକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା କନୌଜ ଅଧିପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଯବନରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି କି ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ନିଧନ ସକାଶେ ବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ କନୌଜ ଅଧିପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯବନରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଶୁଭର କଳା ବାଦଲ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଲଭିଛି ଯବନ ବାହିନୀ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯବନ ବାହିନୀର ବୀର ବିକ୍ରମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ଲଭିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଯବନ ବାହିନୀ ମାନେ ପରାସ୍ତ ଲଭିଛନ୍ତି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯବନ ବାହିନୀର ବୀର ବିକ୍ରମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଯବନ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ କୌରବ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଛି ଭାବାନ୍ତର। ଏତିକି କେବଳ ସେନାପତି ଅମର ସିଂହ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ବୋଧନ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯବନ ବାହିନୀମାନେ ପରାସ୍ତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯବନ ବାହିନୀର ବୀର ଆକ୍ରମଣରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଯବନ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ କୌରବ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଛି ଭାବାନ୍ତର। ଏତିକି କେବଳ ସେନାପତି ଅମର ସିଂହ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଅମର ସିଂହ ସଂଗ୍ରାମ ବିମୁଖ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୀର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଦିନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେଦିନୀ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବାର ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେଦିନୀ। ତ ତାହା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଦିନେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେଦିନୀ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରିବା ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ତ ଅମର ସିଂହ ସଂଗ୍ରାମ ବିମୁଖ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୀର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେଦିନୀ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭୟ କରିବା ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ଅମର ସିଂହ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଭୀରୁତା ହେଉଛି ବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ସିଂହଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାଧାନାଥ ହିଁ ଏହି କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ରାଧାନାଥ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରଣର ଶିକାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୀରୁତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ହେବ କଳଙ୍କିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅମର ସିଂହ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତ କି ଭୀରୁତା ହେଉଛି ବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅମର ସିଂହଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାଧାନାଥ ହିଁ ଏହି କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ରାଧାନାଥ ଅମର ସିଂହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରଣର ଶିକାର ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୀରୁତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି କଳଙ୍କିତ ହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯବନ କରିବ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯବନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ସନାତନୀ ଭୂମିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଅନଶନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମର୍ଷି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଇଛନ୍ତି କି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରଣର ଶିକାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୀରୁତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି କଳଙ୍କିତ ହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯବନ କରିବ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯବନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ସନାତନୀ ଭୂମିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଅନଶନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମର୍ଷି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏ ଜାତିର ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କି କଳ୍ପଲତା ମୂଳେ ବସି ଚିର ଉପବାସୀ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ନିରତେ ରହି ସୁରଧ୍ୱନି ତୀରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯବନ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ ଏବଂ ଯବନମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ସନାତନୀ ଭୂମିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର ଅନଶନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅମର୍ଷି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥ ଏ ଜାତିର ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି କି କଳ୍ପଲତା ମୂଳେ ବସି ଚିର ଉପବାସୀ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ନିରତେ ରହି ସୁରଧ୍ୱନି ତୀରେ। ତ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଫଳିତ। ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହର ଗୁହାରେ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସିଂହ କ'ଣ ତାର ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରେ? ଦିନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଶୃଗାଳ ସଦୃଶ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ନିଜର ଗର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଣୀ। ତ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ତ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହର ଗୁହାରେ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସିଂହ କ'ଣ ତା ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରେ? ତ ଦିନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଶୃଗାଳ ସଦୃଶ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ନିଜର ଗର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଣୀ। ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବନ କାନନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦାବାନଳ ସ୍ୱରୂପ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୋଭ ଓ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭୀରୁ ଭଳି ପଳାୟନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଯଦି ଏ ଦେଶକୁ ଯବନ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଆସିବ ବୀରମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଭୈରବ ଗର୍ଜନରେ ଶୃଗାଳ ସଦୃଶ, ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କୁ ଶୃଗାଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତ ନିଜର ଗର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଣୀ। ତ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବନ କାନନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦାବାନଳ ସ୍ୱରୂପ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୋଭ ଓ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭୀରୁ ଭଳି ପଳାୟନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଯଦି ଏ ଦେଶକୁ ଯବନ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଆସିବ ବୀରମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସର୍ଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଫଳୁଜା ଫଳିବ କର୍ମେ ରହ ଧର୍ମ ଧରି, ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ଅବା ଶରୀର ପତନ, ଆର୍ଯ୍ୟର ଯା ସାର ଧର୍ମ ପାଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରେ, ଆର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଧ୍ୱଜ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଗହଣେ।
ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କି ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଶକୁ ଯବନ ଆସେ ତ ତେବେ ସେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଆସିବ। ତ ଏହି ସର୍ଗର ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମର୍ଷି ଭକ୍ତି ଭିତରେ ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି କି ଫଳୁଜା ଫଳିବ କର୍ମେ ରହ ଧର୍ମ ଧରି, ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ଅବା ଶରୀର ପତନ, ଆର୍ଯ୍ୟର ଯା ସାରଧର୍ମ ପାଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରେ, ଆର୍ଯ୍ୟକୁଳ ଧ୍ୱଜ ପୃଥ୍ୱୀ ରାଜଙ୍କ ଗହଣେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟର ବୀରୋଚିତ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ହୁଏ ବଦ୍ଧପରିକର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ସେ ହୋରି ଖେଳିଥାଏ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୀରୁତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। ତ ଅମର୍ଷି ଏହି କଥାକୁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସତେ ଯେପରି ରାଧାନାଥ ହିଁ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟର ବୀରୋଚିତ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ। ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ କେବେ ବି ପଳାୟନ କରେ ନାହିଁ। ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ସେ ହୋରି ଖେଳିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ଭୀରୁତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। ତ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ସତେ ଯେପରି ରାଧାନାଥ ହିଁ ଅମର୍ଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅମର୍ଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ରାଧାନାଥ। ଅତଏବ କବିଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବୋଧ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରାଣସତ୍ତା। କବି ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ଓ ଏହାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଭାବେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତ ଅମର୍ଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ରାଧାନାଥ। ତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମା ପରାଧୀନତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବୋଧ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରାଣସତ୍ତା। କବି ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଭାଷା ଓ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନାରେ। ତେଣୁ ଏହି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ଓ ଏହାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ଭାବେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମହାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରୁ କବିଙ୍କ ଜାତୀୟତାବୋଧର ପରିଚୟ ବା ମହାଯାତ୍ରା ସପ୍ତମ ସର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତାବୋଧ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।